गूगल ड्राइव पे फाइल है वो सब डाउनलोड कीजिए, और जैसे ही क्लास शुरू होता है you need to open one by one that files. Day 1, day 2, day 3, day wise आपके files है, right? So all those files you need to open and run the code along with me. Clear? इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को? By the way, इस इंस्ट्रक्शंस में कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, सो अभी किस who all are who all have done the Python installation? और कितने लोग हैं जिनका पाइथन इंस्टॉलेशन बाकी है? Anyone? Yes, no? And if you have completed or if you have done, then it's okay. Maybe then start from today only. So what all we have done? Operators वगैरह देखा है हमने, keywords, variable, right? We touched upon a data type. So I want somebody to present their screen and show me how to do mathematical operation or remainder operator, right? Remainder वगैरह हमने देखा था बाकी. So I want someone to show their present their screen and do the coding. चलो quickly. चलो who will go? Maybe Ganesh. सर रिपीट। Okay, Nikhil, आपको I think you are familiar with the variables and operators. So I want somebody else to present their screen, declare a variable, do some mathematical calculation and print the output. ओके Okay, chalo, who will go? Vishwaraj, Rekha, Namrata, Kalpesh, Harshvardhan, Ganesh. Okay, yes, Ganesh, you can present your screen. चलो present करो and then Ganesh. यस सर। Present your screen. तुम्ही हात वर केला होता ना? Okay, anyways, nobody is interested it seems. सगळ्यांना येतंय वाटतं पायथन ना? Everybody is expert, right? नो सर, माझं आहे ना ते म्हणजे आपलं हॅलो वर्ड वगैरे आपण टाकतो ना ते तिथपर्यंत कम्प्लीट झालंय. त्याच्यानंतरचं जे लेक्चर होतं ते पण व्यवस्थित कम्प्लीट केलंय मी, बट अजून चांगली प्रॅक्टिस करतोय म्हणून मी परफॉर्म नाही करते. Okay, what about others? कोई तो है? Is anyone who is doing practice or something? Yeah, Nikhil, maybe finally we don't have any other option. Okay, quickly you can present your screen, declare a variable. Okay, you can declare two variables, take any two numbers, do mathematical operation. Okay, plus, minus, multiplication, and do one operation for division. Chalo. Okay. Yes sir, no problem. मी करतो आज. Yes sir. Yes. Sir, Okay.
D is equal to C plus B. Print D. Okay. Okay. Good. Got it. So कळालं सगळ्यांना? By the way, those who have not Yes, installed sir. Python, they can use the Google Colab or any online compiler. Okay, online compiler पण available असतात ते free of cost you can use. सर हे ज्युपिटर नाहीये ना वाटतं? नाही हे गुगल कोलॅब म्हणून आहे ऑनलाईन टूल आहे जे गुगलचं ज्युपिटर आहे. ओके, हा याचा इंटरफेसच वेगळा दिसतो. हा सो दिस इज गुगल्स गुगल कोलॅब. गुगल कोलॅब म्हणतात हे ऑनलाईन रन होतं तुम्हाला इन्स्टॉल करायची गरज नाही. ओके थँक्यू निखिल. हु इज देअर? येस गणेश बोला तुम्ही. यू रेज युअर हँड. सर प्रेझेंट करू का? हा चालेल. ओके तुम्ही काय VS कोड वापरता इट सीम्स. ओके 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 थँक्यू. Print. Why it is not coming? Subject colon D comma D or something is there, no? Missing. ओके होतंय का काय कुठे अडले? व्हॉट इज द इश्यू? नाही त्यामुळे तुम्हाला ज्युपिटर नोटबुक वापरायला लागतंय सो दॅट यू कॅन लाईन बाय लाईन तुम्हाला एरर कुठे आहे हे कळेल. आणि तिथं प्लस काढा कॉमा टाका कॉमा. डू द कॉमा. हा कॉमा करा तिथे. हा बस कॉमा करा. हा खाली कॉमा. Okay, anyways, Kurna, yes, who is presenting Ganesh? We'll see what is the error afterwards, है ना? It is taking lot of time. So thank you. तुमचं कोड तुम्ही चॅट मध्ये पेस्ट करा इकडे. ओके चॅट मध्ये पेस्ट करा. विल फिगर इट आउट आफ्टर द क्लास. ओके करता का आत्ताच? सो दॅट यू विल मिस समथिंग अगेन. तुमचं लक्ष त्याच्याकडे जाईल सारखं सारखं. पुट इट इन द चॅट. हा चॅट मध्ये ठेवा आणि मग आपण वन बाय वन विल कव्हर. ओके चलो. सो लास्ट लेक्चर मध्ये वी कवर्ड. लेट मी शेअर माय स्क्रीन. बाकीच्यांना तो नेक्स्ट क्लास मध्ये बाकीच्यांना प्रेझेंट करायचा. गणेश आणि निखिल apart from these two students other have to present. Okay, other students has to present. Okay okay
So last time हमने देखा था we were into the string data types के बारे में देख रहे थे हम, right? So we did. My name is Kapil. I want to learn Python with triple quotes and all, right? Multiple lines, bio. Hope you understood. True and true plus true and string. So what we will do today is, and you did perform mathematical operations. म्हणजे आपण काही mathematical operations पण perform केले, such as addition and then multiplication. It used to repeat itself, right? It repeated म्हणजे हे तुम्ही you can save it into a variable, print variable, so on and so forth. Different options we performed. So, and this slide I showed you, hope you remember this one. By the way, has anyone practiced for the question how many data types are there in Python and what are the different data types in Python? Interview question, definitely people generally start Python interview with these questions. Okay, and these are some basic, or we can say primitive data types, right? And हे सगळे derived data types आहेत, right? Clear सबको primitive क्या थे, derived? Okay, hi Sapna, you can join bit early. Okay, so आज जो हम देखेंगे, आज जो हम देखने वाले, these are nothing but a derived data type हम देखने वाले हैं. पहले तो हमने already string cover किया है, so we'll start with the list. Okay, so up till this मतलब integer, float, complex, ये सब number if you closely observe exist in only one value. मतलब one value as in suppose आपको कुछ value दिया है 10, what you store 10 or some number is equal to 10 ऐसे store कर सकते थे, right? So you have done only that much, where you used to store a singular value such as number is equal to 10, right? num2 or num1 is equal to 20, something like this, or num3 is equal to some 4 6 7 8 9, whatever number is. But what if you have a requirement where you need to store multiple information, एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है. मान लीजिए आपके पास वेरिएबल्स, if I want to show you, this variable is nothing but num, right? Then there is one more variable we have called num1. Okay, then one more variable we have is num2, right? Here num3, sorry, and in this I have the data called 10, this is 20, and here I have some 5 or 5 6 7 7 8 9, something like this. So this is how it actually looks. But if I have a requirement where I need to store multiple information in one variable, this is my variable, let's take this is my variable. Okay, my variable name is something called list1. This can be a variable name, right? And in this I have a multiple variable called 10, 20, 30, 5 6 7 जो भी numbers है, comma additional numbers, right? If so, this type of variables or this type of data type is called a list. इसको क्या बोलते हैं? List. List मतलब I can store multiple information in one variable. म्हणजे I can store 10, 20, 30 जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप नंबर, आप एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और it will read indirectly indicate to only one name. तो फिर आप बोलोगे सर सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं, you can store different type of data as well. different type मतलब हमारे पास जो हमने देखा 10, right? This is called integer. If it is sum the 20.5 with decimal is called float. Then हमने क्या देखा? string देखा नाम का अमित, something called string, right? Then we watched boolean, true, true, comma false, ये क्या थे? Boolean. So all these data types which were primitive or data types, ये सब you can store in the
list called list2, or this also you can store in the list. Clear? So this is called a list. So list can store same data type as well as different data types, but the important feature of list, or why we people use list not only in Python but in different languages, is to store multiple information or to store different data types in a single cell or a single variable. That's why this is called derived, क्योंकि ये primitive data type से बनता है. Okay, it doesn't has its own existence. अलग अलग जो primitive है, right, जो primitive data types है, basic data types such as integer, float, boolean, उससे मिलके ये data type बनता है. So we'll see few keywords होते हैं. So such as a list is a Python ordered collection of values. इसको क्या बोलते हैं? Ordered collection of values. क्यों ordered बोलते हैं? That we'll see. But remember some keywords है. ये list के related such keywords है. Ordered collection of values. List can hold different data types and duplicates are allowed. Duplicates are allowed मतलब I can store, ये देखिए एक मेरा एक लिस्ट है, इसमें आई कैन स्टोर 10, 10, 10, 10, मुझे मल्टीपल टाइम्स 10 स्टोर करना है, तो आई कैन स्टोर along with other different values. So this is called duplicate, है ना. तो डुप्लिकेट वैल्यूज मी स्टोर करू शकतो. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. अँड लिस्ट, आणि हे लिस्ट जसं इंटिजरचा डेटा टाइप, म्हणजे या नंबरचा डेटा टाइप इंटिजर होता, राइट. एंड हाउ टू चेक द डेटा टाइप्स? बाय द इस नंबर में कौन से टाइप का डेटा है, हाउ कैन आई चेक? कैन एनीबडी कंफर्म और एनीबडी हैज एनीवन रिवाइज्ड? ये देखिए हम चेक करते थे ना, बुल बुल है तो बुल, इफ इट इज कॉम्प्लेक्स वी हैव चेक द कॉम्प्लेक्स, फ्लोट है तो हमने फ्लोट चेक किया है, इंटीजर है. तो कैन एनीवन टेल मी कि डेटा टाइप कैसे चेक करना है? I already showed you the answer here, by the way. Using type keyword. Yes, using type function. By the way, this is not a keyword, function है, क्योंकि इसके बाद parenthesis आता है. parenthesis के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं ना, so that's why it becomes a function. वैसे print फंक्शन है, क्यों? क्योंकि print के आगे parenthesis लगा है, right? क्योंकि सिर्फ मैं print लिखूंगा तो will it work? मैं सिर्फ प्रिंट लिखता हूं और पैरेंथेसिस नहीं देता है, देखिए सिर्फ प्रिंट लिखा है, राइट. इट इज नॉट, और मतलब यू नीड टू पास द पैरेंथेसिस, ये सिर्फ पैरेंथेसिस में निकाल दो, सो इट बिकम्स डिफरेंट मीनिंग कॉल्ड प्रिंट टाइप. सो यू नीड टू हैव अ पैरेंथेसिस. जस्ट अ सेकेंड. बाय द वे ये एरर क्या है? एनीवन नोज व्हाट इज दिस एरर? डीबगिंग बताइए. हु what is this error? Can anybody quickly tell me? Not defined. Okay, means Variable is not defined. variable I have not defined any variable. Define मतलब मैंने रन नहीं किया ये सेल. ये देखिए यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, but I have not executed this cell. हे सेल एक्झिक्यूट नाही केलं म्हणून ते एरर येते. and I wanted to explain you functions. Okay, हे असं काही तुम्हाला दिसेल एनी टाइम यू सी सच थिंग, म्हणजे काही व्हेरिएबल और नाव लिहिलंय आणि त्याच्या समोर असे पॅरेंथेसिस दिलेत, दिस इज नथिंग कॉल्ड फंक्शन. ओके, मग काही असू शकते इथे प्रिंट आणि दोन पॅरेंथेसिस, दिस इज नथिंग बट फंक्शन. टाइप दोन पॅरेंथेसिस, फंक्शन. सम पुढे जाऊन सम नावाचं फंक्शन येईल, दिस इज ऑल्सो फंक्शन. म्हणजे तुम्ही काही कीवर्ड और वर्ड और व्हेरिएबल अँड पॅरेंथेसिस त्याला म्हणतात फंक्शन, राइट. सो दॅट्स वाय यू आर गोइंग टू यूज टाइप फंक्शन टू आयडेंटिफाय द डेटा टाइप. ओके, क्लियर?
सो लिस्ट नावाचं जे व्हेरिएबल होतं, द व्हेरिएबल विच आय शोड यू हिअर, समथिंग कॉल्ड list2 और समथिंग हिअर. सो list1, इसका डेटा टाइप कैसे चेक करना है? यूजिंग टाइप फंक्शन. टाइप फंक्शन में आई कैन पास list1 एंड आई विल गेट अ डेटा टाइप. इसका डेटा टाइप मिलेगा एंड दिस डेटा टाइप रहता है लिस्ट, list. ये दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये देखिए, दिस इज नथिंग बट लिस्ट. सो ये लिस्ट नाम का एक डेटा टाइप रहता है, ये देखिए यहाँ पे. एंड टू क्रिएट द लिस्ट हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ता है. स्क्वायर ब्रैकेट विथ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा. मतलब list1 इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा ऐसे. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा, इंफॉर्मेशन सच एज ये नंबर हो गया, ये देखिए ये नंबर है, सॉरी इंटीजर है, ये फ्लोट है, बुलियन है, ये स्ट्रिंग है. ये सारे क्या हो गए? वैल्यूज हो गए और सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना? दिख रहा है क्या? सो लिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट्स लिस्ट और नॉट? आई कैन टेक एनी वेरिएबल कॉल्ड नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ और इसके अंदर नंबर देता हूँ सेपरेटेड बाय कॉमा, 20, 30, 67, 88, 98, 101. So what I have done? Can you say this is a list? Yes, because you can identify it is enclosed with square brackets and information or data is separated by comma. Clear सबको? So you can identify this is visually, म्हणजे बघून तुम्ही सांगू शकता कि this is list. ये देख के बता सकते हो कि लिस्ट है. क्यों? क्योंकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट है एंड देन सेपरेटेड विथ कॉमा, ये कॉमा से सेपरेट किया गया है. क्या? वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज है ना, सेपरेटेड बाय कॉमा. क्लियर? एंड प्रोग्रामेटिकली ये लिस्ट है कि नहीं कैसे चेक करना है? लेट मी रन दिस सेल. रन कैसे करना है? देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है क्या? इसको रन करूंगा तो आई विल गेट सम नंबर 2 एंड आई वांट टू चेक अ टाइप. सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर टाइप एंड अगेन टाइप फंक्शन के अंदर ये नंबर्स एंड रन. ये देखिए क्लास आ गया लिस्ट, list. Clear? This is how you can identify this as a list. Visually you can check with square brackets and programmatically you can use a type function. Clear सबको? See, I have used created list1, list2, list3. If I run this, I will execute. list1 में क्या है? This information. list2 में numbers. list3 में string है सिर्फ. I can print, ये print list1 करूंगा तो I will get this output. By the way, ये list है कि नहीं है? लिस्ट है कि नहीं है? list1 जो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, is it a list or not? Yes, no, कुछ तो बोलो. येस सर, लिस्ट आहे जी सेपरेटेड पण आहे आणि ब्रॅकेट मध्ये पण आहे. Yes, it's ब्रॅकेट नाही, स्क्वेअर ब्रॅकेट, कारण ब्रॅकेटचे 2-3 टाइप आपल्याला पुढे येणार आहेत. ओके सर, सॉरी सर. ओके, बिकॉज फंक्शन पॅरेंथेसिस मध्ये देतो आपण, कारण ते मेन डिफरन्स पार्ट आहे. पुढे जाऊन तुम्ही टपल शिकणार आहे, सेट शिकणार आहे, त्याच्यात डिफरन्शिएटिंग फॅक्टर हाच आहे. कारण टपल पॅरेंथेसिस मध्ये जातो, सेट कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जातो, वेगवेगळ्या ब्रॅकेट्स वरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो ते. क्लिअर? सो यू सर, ह्यांचं टाईप ओळखू शकत नाही का? आता जे रन केलंय त्यांचं एकदा करून बघा ना टाईप. कशाचं? आता लिस्ट बघितली ना, एक्झिक्यूट केलं, हा त्यांचं टाईप केल्यावर सर सगळं येईल का ते एकदा? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हा, चलो टाइप list1 हा करू प्रिंट. हा, काय आहे ते आउटपुट? लिस्ट आहे तसं. हा का? कारण या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे ना ही व्हॅल्यू. हा सर, वेगवेगळे स्ट्रिंग असं नंबर लिस्ट असं येऊ शकत नाही, अलग अलग नाव?
नाही, वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या डेटा टाईप कंबाईन झाले म्हणून ते लिस्ट बनलंय. ओके ओके कळलं ना? हा हे सगळं एका व्हेरिएबल मध्ये ऍड झालंय कॉल्ड लिस्ट 1, ठीक आहे म्हणून ह्याला लिस्ट म्हणतो. ह्याच्या आतलं जे इन्फॉर्मेशन आहे यांचं डेटा टाईप बघायचं तुम्हाला, हा दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल, पण नंतर कसं ओके बघायचं काय बघायचं विल सी. ओके तुम्हाला लूप वापरायला लागतो, फॉर लूप. हा म्हणजे ह्याच्यातनं प्रत्येक इलिमेंट सिलेक्ट करायचं आणि त्या इलिमेंटचा टाईप बघायचं. ओके कसं करायचं विल सी आफ्टर दिस. ओके ओके, आता थोडं ब्रीफ मध्ये आपण बघूया. म्हणजे एवढंच लक्षात ठेवा की लिस्ट आहे, लिस्ट इन डिटेल आपण सेपरेटली बघणार आहे परत. ओके ओके, सो नेक्स्ट डेटा टाइप जो आहे आपल्या इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड टपल. नेक्स्ट सिक्वेंस में दिस इज कॉल्ड टपल. आता टपल काय बघूया. चलो, सो टपल इज नथिंग बट टपल इज अन ऑर्डर्ड कलेक्शन. बाय द वे परत हे पण ऑर्डर्डच आहे. हा पण ऑर्डर्ड कलेक्शन होता, हे बघा इथे, आणि हा पण ऑर्डर्ड कलेक्शन आहे. ऑर्डर्ड म्हणजे काय बघणार आहे आपण. and it is similar to list. However, म्हणजे a tuple is created by enclosing values within parentheses. कळलं का? Parentheses and separated by commas. Same. हे बघा, एक व्हेरिएबल आहे कॉल्ड फ्रुट्स, त्याच्यात ऍपल, चेरी आणि डेट्स, आणि हे पॅरेंथेसिस, ह्याला पॅरेंथेसिस म्हणतात, सेपरेटेड बाय कॉमा. आणि याच्यात पण अगेन इट इज मल्टिपल व्हेरिएबल तुम्ही स्टोअर करू शकता. जसं आपण नंबर्स टाकत होतो, राईट, लिस्ट मध्ये नंबर्स घेतले प्लस इंटिजर घेतलं, इथं पण ते सेम करू शकता. बाय द वे या प्रॉपर्टीला हेट्रोजिनियस कलेक्शन असं म्हणतात. हेट्रोजिनियस म्हणजे वेगवेगळे, होमोजिनियस म्हणजे सेम. तर हेट्रोजिनियस कलेक्शन म्हणजे वेगवेगळ्या डेटा टाईप, इंटिजर, फ्लोट, स्ट्रिंग. बाय द वे लिस्टच्या आत लिस्ट पण स्टोअर करू शकता तुम्ही. टपलच्या टपल, टपलच्या आत लिस्ट, लिस्टच्या टपल, सगळं एकमेकांच्या स्टोअर करू शकता. दॅट इज कॉल्ड हेट्रोजिनियस. जेव्हा आपण इन डिटेल प्रॉपर्टीज बघणार आहे ना प्रत्येक डेटा टाईप, तर आपण बघणार आहे इथे. चलो, है ना. इथे बघा तुम्ही, तर फ्रुट्स इज इक्वल टू, हाऊ शुड आय शो दिस, हे कसं दाखवणार इन द मेमरी. ऍक्च्युअल मध्ये हे असं स्टोअर होईल, याचं नाव असेल फ्रुट्स आणि आत व्हॅल्यूज काय असतील, ऍपल, कॉमा चेरी, कॉमा डेट्स. ओके, हे असं मेमरी मध्ये दिसेल तुमच्या. आणि या फ्रुट्सचा डेटा टाईप काय असेल, तर टपल, TUPLE, टपल. दिसताना सेमच दिसतात, दॅट्स वाय यू शुड प्रिंट. हे फ्रुट्स असं लिहिलंय ना, तुम्ही प्रिंट करू शकता इथे. हे बघा, प्रिंट ओके सॉरी, फ्रुट्स प्रिंट करा. हे बघा, प्रिंट फ्रुट्स केलं की तुम्हाला हे आउटपुट दिसेल, राईट. आउटपुट मध्ये व्हॉट यू कॅन सी, याला पॅरेंथेसिस म्हणतात, त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणतात, त्याला पॅरेंथेसिस. तर पॅरेंथेसिस मध्ये व्हॅल्यूज सेपरेटेड विथ कॉमास. ओके, दॅट इज नथिंग बट टपल. याचा टाईप पण बघू शकता, कसं, टाईप इन ब्रॅकेट फ्रुट्स. रन करा हा टपल, राईट. क्लिअर. बाय द वे, हे पर्सेंट हुज नावाचं एक कमेंट आहे, सॉरी एक कमांड आहे. हे रन केल्यावरती तुमच्या मेमरी मध्ये आतापर्यंत किती व्हेरिएबल डिक्लेअर केले ना, त्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन मिळते. हे बघा, फ्रुट्स लिस्ट 1, लिस्ट 2, हे असंच एक लिनक्सचं कमांड आहे हुज नावाचं, %WHO. कारण वर खूप सारे मी व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेत ना, आणि पायथन इज अ garbage collection language, so it has collected all this garbage. Even though I am not using list, it is still there in memory. I cannot clean it, right? So that's why it's called garbage collection. आणि त्यांचं टाईप पण तुम्हाला इथे कळेल. हे बघा,
लिस्ट आहे की टपल आहे, राईट. आणि नंबर इज n, किती त्याच्यात एलिमेंट्स आहेत, जस्ट इन्फॉर्मेशन. ओके, so this is called tuple. Tuple कसा असतं separately you can see. Just a second, we'll cover with the one by one जाऊयात. Okay, dictionary. सर Yes. टपल्स आणि लिस्ट मध्ये डिफरन्स काय आहे? दोन्ही सेमच काम करतात मग? Right. By the way, tuples, and that's actually one of the interview question. What is difference between list and tuple? by the way, आपण जेव्हा इन डिटेल बघणार आहे, आय विल एक्सप्लेन यू की काय डिफरन्स आहे. बट आता तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा की टपल इज इम्म्युटेबल असं वर्ड आहे, इम्म्युटेबल, अँड लिस्ट इज म्युटेबल. म्हणजे लिस्ट जी आहे, तर लिस्ट मध्ये मी व्हॅल्यू ऍड करू शकतो आणि रिमूव्ह पण करू शकतो. म्हणजे काय, तर लिस्ट मध्ये मी 10, 20, 30, 101 आहे ना, 101 ला 140 पण करू शकतो. पण हेच टपल मध्ये करू नाही शकत. टपल अलावच नाही करत मला एक नवीन इलेमेंट ऍड करण्यासाठी. सो दिस इज अ बेसिक डिफरन्स. या प्रॉपर्टीला इम्म्युटेबल असं म्हणतात. म्हणजे टपल इज इम्म्युटेबल. टपल मध्ये तुम्ही चेंज नाही करू शकत. टपल एकदा टपल बनला की तो बनला, त्याला तुम्ही चेंज नाही करू शकत. तसं लिस्ट नाही आहे. लिस्ट मध्ये तुम्ही ऍड करू शकता, नाही तर रिमूव्ह पण करू शकता. लिस्ट हे डायनामिक आहे, टपल डायनामिक नाही आहे. तर जनरली टपलला रीडेबल व्हर्जन ऑफ लिस्ट म्हणतात. रीड ओनली व्हर्जन ऑफ लिस्ट. जस्ट अ सेकंड, याला रीड ओनली व्हर्जन ऑफ लिस्ट पण म्हणतात टपलला. रीड ओनली व्हर्जन का, कारण हे तुम्ही चेंज नाही करू शकत. एकदा लिस्ट क्रिएट एकदा टपल क्रिएट झाला की डन. याला रीड ओनली व्हर्जन ऑफ लिस्ट. ओके, क्लिअर. इन डिटेल हे प्रूव्ह करणार आहे आपण बाय द वे, कारण फक्त असं काही थेरी सब्जेक्ट नाही आहे ना. मी आता प्रॉपर्टीज सांगत आहे बिकॉज आय वॉन्ट टू मेक यू फॅमिलियर विथ द डेटा टाइप्स. हे तर जे आपण वाचलंय, व्हॉट एव्हर यू लर्न हिअर, म्हणजे ऑर्डर्ड कलेक्शन, हे प्रूव्ह करणार आहे आपण ऑर्डर्ड आहे की नाही. ओके, मग इथं म्हणतोय पण रीड ओनली, हे प्रूव्ह करणार आहे. रीड ओनली काय, चेंज होतंय की नाही, हे प्रोग्रामॅटिकली प्रूव्ह करणार आहे. म्हणजे प्रोग्रामॅटिकली तुम्हाला कोणी विचारलं की बाबा हे कसं काय, फक्त तू म्हणल्यावरती होतंय का, असं नाही, तुम्ही करून दाखवायला पाहिजे. कारण पायथन प्रॅक्टिकल आहे ना, प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आहे हा, थिअरी सब्जेक्ट नाही आहे ना. जसं भूगोलमध्ये भूगोल, इतिहास, जे काय असेल ते, इतिहासात कोणी कोणाला तरी मारलं, ही लढाई झाली आणि तो जिंकला. प्रॅक्टिकली कोणी बघितलंय नाही. somebody has written, you are only learning, that's why they are theory subject. पण पायथन तसं नाही, तुम्ही जे काही सांगाल पायथन मध्ये ते एव्हरीथिंग यू हॅव टू प्रूव्ह. दॅट्स इट. क्लिअर सगळ्यांना. त्यामुळे इफ यू से समथिंग की लिस्ट इज ऑर्डर्ड अँड टपल इज अनऑर्डर्ड, और जे काय असेल ते, और लिस्ट इज म्युटेबल, टपल इज इम्म्युटेबल, मग प्रूव्ह इट. इफ यू सेइंग इट इज देअर, देन प्रूव्ह इट. आपण सगळे प्रूफ करणार आहे बाय द वे, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टँड, और यू शुड बी एबल टू डू ऑल दोज थिंग्स. त्यामुळे पायथन शिकताना परफेक्टच शिका, कारण हे नॉट ओनली पायथन, एनी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, इथून पुढे जे काही प्रोग्रामिंग शिकणार आहे तुम्ही, जे काही प्रॉपर्टीज असतात ना, ते ट्राय करा. म्हणजे शिकतानाच तुम्ही ते प्रिंट करून बघा, काही ऑप्शन आहेत का बघा, मग तुम्हाला ते पक्क होऊन जाईल. म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही, रट्टा मारायची गरज नाही, तुम्हाला आपोआप ते लक्षात राहील. ओके, क्लिअर. बाय द वे, एक थोडं आपलं राहिलंय इथं. कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज दिस? जस्ट वॉन्टेड टू कव्हर. हे काय आहे? मी प्रिंट ए अंडरस्कोर लिस्ट प्रिंट केलंय. व्हॉट इज दिस, कॅन यू से? स्क्वेअर ब्रॅकेट दिसतायत आणि सेपरेटेड कॉमा दिसतोय. सो दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट, राईट. बट आय वॉन्ट यू ऑब्झर्व दिस. हे एक इलेमेंट, बाय द वे प्रत्येकाला एक इलेमेंट म्हणतात. हा इलेमेंट दिसतोय तुम्हाला मध्ये, ऍपल आणि मँगो. हा काय आहे?
नेस्टेड लिस्ट. हा, इथे अजून एक लिस्ट दिसतोय, हे बघा तुम्हाला स्क्वेअर ब्रॅकेट, परत स्क्वेअर आहे, परत काही व्हॅल्यू आहे आणि कॉमा आहे, काही व्हॅल्यूज आहे. सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट और लिस्ट के अंदर लिस्ट. म्हणजे लिस्टच्या मध्ये लिस्ट तुम्ही अपेंड करू शकता और ऍड करू शकता. क्लियर? और नॉट ओनली सिर्फ इंफॉर्मेशन, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो लिस्ट के अंदर. ये देखिए मैंने किया है यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज इन कंपैरिजन ऑपरेटर, जो भी हमने ऑपरेटर्स देखे थे ना ऊपर, तो ऑल दैट इज पॉसिबल इन द लिस्ट. क्लियर? सेम टपल में भी इट्स अ रीड ओनली ना, जो लिस्ट में होता है सब कुछ टपल में होता है. You can check the type is tuple. Okay, so next type is a dictionary. There is next data type. अभी तक जो हमने देखा था, ओके, अभी तक हमने क्या देखा, ऐसे देखा एक मेमोरी रहता है, उस मेमोरी में कुछ वेरिएबल का नाम रहता है और कुछ नेम, सपोज वेरिएबल नेम, और इसके अंदर वैल्यूज रहती है. ओके, 10 20 और आपका नाम, यूर अंडरस्कोर नेम, व्हाटएवर आपने जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया है. बट देयर इज वन मोर डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर जिसमें की एंड वैल्यू ऐसा कॉम्बिनेशन करके स्टोर करना पड़ता है आपको इंफॉर्मेशन. ओके, दैट इज डेटा टाइप और दैट डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ डिक्शनरी. ओके, डिक्शनरी कधी ऍक्च्युअल डिक्शनरी बघितली आहे का? हॅज एनीवन युज्ड? आपण डिक्शनरी कशासाठी बघतो? इंग्लिश डिक्शनरी, जिथं वर्ड्स असतात आणि त्याचे मीनिंग असतात, राइट? होप आप सबने कभी ना कभी जिंदगी में डिक्शनरी देखा है, एक्चुअल डिक्शनरी. ऑक्सफर्ड डिक्शनरी वगैरह आता था, ऑक्सफर्ड. मला आता आठवत नाही तुम्ही लोक वापरता की नाही, बट ड्युरिंग माय टाइम वी यूज टू, कारण तेव्हा इंटरनेट वगैरे असं काय नव्हतं ना. हे या दिस इज व्हॉट आय वॉज टॉकिंग अबाउट. असं काही वापरलंय का? हॅज एनीवन युज्ड? यार 10वीला असताना वापरलं होतं. हाँ, ऐसे आता था उसमें, ये देखिए सुरेल और सरप्राइज, ये वर्ड रहता था, उस वर्ड के मीनिंग आगे लिखे रहते थे. सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, अमेज, वार्निंग, बीइंग सरप्राइज्ड, राइट? जेन जी है, और जेन जी मतलब those who have born before 2000, त्या लोकांनी मोस्टली वापरला असणार आहे. बाकीच्यांचा आय कांट से, कारण मिलेनियल्स वाले सगळे इंस्टाग्राम आणि टिकटॉक जनरेशनला आय डाऊट वेदर दे हॅव युज्ड सच डिक्शनरी और नॉट. ओके, सो इफ यू यूज डिक्शनरी, लिटरली याचंच प्रोग्रामॅटिक व्हर्जन आहे ते. प्रोग्रामॅटिक व्हर्जन म्हणजे आता हे बघा, डिक्शनरी मध्ये एव्हरी डिक्शनरी तुम्हाला फक्त कीज अँड व्हॅल्यूजच मिळतील. म्हणजे हे असं वर्ड मिळेल आणि त्याचे मिनिंग, वर्ड मिनिंग, वर्ड मिनिंग, दिस इज व्हॉट डिक्शनरी विल हॅव. आणि सेम इन्फॉर्मेशन आपल्या पायथन मध्ये पण डेटा टाइप मध्ये तुम्ही स्टोअर करू शकता. हे बघा, दिस इज, इथं प्रोग्रामॅटिकली की आणि व्हॅल्यू म्हणतात. हे की आणि त्याची व्हॅल्यू, ही की त्याची व्हॅल्यू, की आणि व्हॅल्यू. सच एज नेम इज बिकम्स अ की, आणि त्याचं नाव ऍक्च्युअल आपण स्टोअर करू शकतो. 6 मेल, एज 32. जसं रिलेशन मध्ये काही तुम्हाला स्टोअर करायचं असेल, कारण असं नाही ना प्रत्येक डेटा आहे तुमच्याकडे असं फक्त नंबर फॉर्मॅट मध्येच असेल, 10 20 30 जे काय असेल असं नाही ना. काही डेटा तुम्हाला रिलेशन मध्ये पण स्टोअर करायला लागतं, राईट? म्हणजे नाव, नेम इज दिस, एज इज दिस, कार एंड उस कार का नाम, कार का मॉडल, कार का कलर, कार की कंपनी, राइट? सम रिलेशनशिप तुम्हाला बिल्ड करायला लागतं डेटा मध्ये. आणि हे प्रोग्रामेटिकली पाइथन को कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है? मान लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशन देना है प्रोग्राम में, आपके गाड़ी का कलर व्हाइट है, आपकी गाड़ी बैटरी ऑपरेटेड और ईवी है, और ईवी वाला, और आपके गाड़ी का कलर और सॉरी कंपनी होंडा है,
सो ये सब इंफॉर्मेशन एज अ प्रोग्राम पाइथन को कैसे पता चलेगा, क्योंकि लिस्ट में तो आप इधर एक वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, मतलब कलर व्हाइट, गाड़ी का नाम बैटरी ऑपरेटेड एंड होंडा, ऐसे स्टोर कर सकते हो सिंगल वैल्यू, राइट। यू कैनॉट बिल्ड अ रिलेशन। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए देयर इज अ डिफरेंट डेटा टाइप कॉल्ड डिक्शनरी, जो बेसिकली की एंड वैल्यू के ऊपर ही काम करता है। इट ओनली टेक्स की एंड वैल्यू पेयर, वो सिंगल डेटा टाइप नहीं लेता। सिंगल डेटा आपको देना है तो लिस्ट यूज करो, नहीं तो टपल। क्लियर? मान लीजिए ऐसे, और इसको कैसे किया जाता है और इसको कैसे लिखा जाता है, यूजिंग कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक की रहेगा, फिर कोलन एंड वैल्यू रहेगा। ओके, इसका की कोलन वैल्यू, की कोलन और वैल्यू, की कोलन वैल्यू, और ये की एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। दिख रहा है? मतलब इफ आई वांट टू शो यू, ये मेमोरी में ऐसे दिखेगा आपको, डिक्शनरी का कुछ तो नाम, इन आवर केस इट्स अ पर्सन 1। आप जो भी वेरिएबल के नाम्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेम इट विल अप्लाई इट हियर, ऑल द जो नाम आप दे रहे हो, डिक्शनरी हो किसी को भी, देन इसके अंदर क्या रहेगा, की कोलन वैल्यू अगेन कॉमा, की कोलन वैल्यू कॉमा, की कोलन वैल्यू। और फिर की में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, वैल्यू में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव मतलब इंटीजर, फ्लोट, बाय द वे नॉट ओनली प्रिमिटिव, एक्चुअल देखा जाए तो यू कैन स्टोर लॉट मोर इंफॉर्मेशन, मतलब लिस्ट और टपल भी इसमें डाल सकते हो इन वैल्यू। की में मोस्टली पीपल टेक अ स्ट्रिंग, वैल्यूज में यू कैन स्टोर एनीथिंग, लिस्ट, टपल, नॉट ओनली दिस, डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, राइट, ऑल दैट इंफॉर्मेशन और यू कैन स्टोर, बट कंडीशन इज की एंड वैल्यू पेयर होना चाहिए इसका, सिर्फ की नहीं चलेगा, सिर्फ वैल्यू नहीं चलेगा। ओके, क्लियर सबको डिक्शनरी क्या है क्या नहीं है? बाय द वे बाकी डिक्शनरी के भी प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, वो हम देखेंगे इन डिटेल। चलो नेक्स्ट डेटा टाइप है, बाय द वे कैसे ये, दिस इज हाउ आई कैन राइट अ डिक्शनरी, एग्जीक्यूट देन प्रिंट person1, प्रिंट करो, ऐसे दिखता है आपको डिक्शनरी, करली ब्रैकेट की एंड वैल्यू कॉमा, की एंड वैल्यू कॉमा, की एंड वैल्यू कॉमा, दिख रहा है, करली ब्रैकेट एंड। सिमिलरली उसका टाइप देखिए, टाइप person1 क्या देख रहा है, dict, which is called dictionary, class dict, right? Yes, no, something, some response. चलो यस सर। next data type सर देखें। हेलो, Yes, sir. Okay, sorry, Somebody is speaking. हाँ सर। Okay, yes Nikhil. सर कैन यू टेल मी लाइक हाउ टू प्रिंट द सिंगल वो लिस्ट का आउटपुट या कुछ भी, लाइक हमें सिंगल फर्स्ट लेटर लेना है या सेकंड इंटीजर? लिस्ट से, हाँ लिस्ट से नहीं टपल से, लिस्ट से नहीं टपल से। दिस इज माय टपल। हाँ तो मुझे सिर्फ अगर एप्पल ही चाहिए Okay, you like, want to डिस्प्ले print का। apple? हाँ Okay. So quickly, what I can do is ये नाम, ये टपल का नाम दे सकता हूँ, then स्क्वायर ब्रैकेट में I put 0 and print. ओके, तो यहाँ पर भी तो By the लाइक सेम गोज फॉर लाइक वो Yes, डिक्शनरी। same goes for list, same goes for tuple. डिक्शनरी Check डिक्शनरी पे वर्क होता है क्या? Okay, and then we'll see. ओके। Okay. हेलो सर, Yes. हमें पर्टिकुलर रेंज बीच में चाहिए था। वो सब कुछ देखेंगे ना, थोड़ा हळू-हळू जाऊया। सब कुछ आज ही खाना है क्या? एक ही दिन में? We can do that. स्टार्टिंग और कॉमा सेपरेट से कर किया तो Okay,
नहीं नहीं, वो भी दे सकते हैं, नहीं तो क्विकली आपको बता देता हूँ, :3 और :2। यस यस आपको जितना चाहिए उतना, नॉट ओनली ये दोनों के बीच का भी हम निकाल सकते हैं। ओके, इसमें बहुत वैल्यूज कम है, लेट मी ऐड फ्यू मोर। बाय द वे, ये सब कुछ कंसेप्ट बाद में हम सीखेंगे इन डिटेल। And run this. Okay, still one more value is missing. Let me add something. Or okay, you can skip one by one. म्हणजे one by one skip करू शकता तुम्ही. ओके, चेरी, डेट्स एंड बनाना, पहले एप्पल स्किप झालं. ओके, सो ये जो कंसेप्ट है ना हम जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. जो एक मैंने प्रिंट किया उसको इंडेक्सिंग बोलेंगे, जो मल्टीपल में प्रिंट कर रहा हूँ उसको स्लाइसिंग बोलते हैं. स्लाइस मतलब कट करना ऐसे, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग. और मैंने एक एक जो प्रिंट किया ना उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं. इंडेक्सिंग मतलब इन शॉर्ट पाइथन क्या करता है, इसको एक नंबर देता है, इमेजिनरी नंबर मेमोरी में. इसको 0 बोलता है क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है ना. इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 ऐसे नंबर वो देता है. ऍरे मध्ये स्टोअर होतं का त्यामुळे? हा, बॅक एंडला मेमरी मध्ये पायथन देतं, आपण नाही देत. त्यामुळे मग तुम्ही कुठलं पाहिजे तुम्हाला. इफ यू वॉन्ट डेट्सचं काय नंबर सांगा, त्याला इंडेक्स म्हणतात. बाय द वे, ते वर मी लिहिलं होतं ना त्याला इंडेक्स म्हणतात. 2 हा, इंडेक्स ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 2 इंडेक्स है. तो अभी बताइए, मुझे डेट्स चाहिए तो कैसे निकालूं मैं आउटपुट. क्या करना है फिर, आपको ये नाम लिखना है. पहले तो वेरिएबल लेना है किसके अंदर स्टोर है वो. ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के वो नंबर देना है, 2 नंबर, प्रिंट डेट्स. ओके, क्लियर सबको. तो मेमोरी में भी ये ऐसा ही दिखेगा. Yes, sir. ये अलग अलग नाम रहेंगे और उनके ऊपर एक नंबर रहेगा ऐसे. तो वो नंबर को आप एक एक नंबर निकाल सकते हो बाहर. और दिस वर्क फॉर एवरीथिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी. सॉरी, किस किस को काम करेगा वो, स्ट्रिंग को भी करेगा. लिस्ट टपल, लिस्ट करेगा, टपल करेगा, सेट करेगा, फ्रोजन सेट करेगा. डिक्शनरी को करेगा क्या, नहीं करेगा. बाय द वे, आइडियली इसको भी नहीं करता वो. सॉरी, दिस नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है. दीज आर द ऑर्डर्ड कलेक्शन. हमने एक वर्ड देखा ना, ऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब वो पाइथन उसको नंबर देता है मेमोरी में, 0 1 2 3. बट डिक्शनरी और सेट वगैरह के लिए पाइथन नंबर नहीं देता, इसीलिए हम वो नंबर से निकाल नहीं सकते, इसीलिए वो अनऑर्डर्ड हो गया. ओके, क्लियर. एक्चुअली हम ये डिटेल में देखेंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी गुड, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि आप लोगों ने अभी से वो सोचना शुरू कर दिया है. और एल्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन यू कि वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है. गुड. ओके, चलो. सो इसके ही नाम से फिर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन वगैरह. बाय द वे, लेट्स ट्राई, डिक्शनरी में वर्क होता है क्या, कॉपी. नहीं होता सर, मैंने ट्राई किया. हाँ, 1. ये देखिए, ये बोलता है की एरर, क्योंकि ये क्या ढूंढ रहा है, इसको की ढूंढ रहा है. इसमें की क्या है, 1 है क्या, की क्या है, नेम है, नेम, सेक्स, एज, मैरिड. तो की दे दो इसको, फिर वो क्या ढूंढ रहा है वो दे दो, एज. रन करो, अरे आ गया 32, राइट. इसके ऑलरेडी इनबिल्ट की एंड वैल्यू है ना, तो इसीलिए वो ऑलरेडी की देता है. आइडियली फिर पाइथन भी बैकग्राउंड में यही करता होगा, हमें दिखाने के लिए बोलता है कि लिस्ट है, बट बैकग्राउंड में उसने डिक्शनरी स्टोर करके रखा है जिधर की एज अ 1 लिखा है और वैल्यू दिया है लिस्ट का, मतलब इसका, राइट. ओके, इट बिकम टू टेक्निकल. बाय द वे, पाइथन
को भी किसी ने प्रोग्राम किया है, ये पता है ना आपको? और राइट रॉन्ग, पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, इसका जो आउटपुट आपको आ रहा है, इसको भी किसी ने तो प्रोग्राम किया है ना? हाँ काय कळते? हो पायथन का एक ऍप्लिकेशन आहे और एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेज बनवायला पण काय प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरतात, ते खूप डिटेल मध्ये होतं. मतलब इंसेप्शन देखा है क्या किसने? हो सर. हाँ, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना. तो सिमिलरली पाइथन बनाने के लिए भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, उसके ऊपर पाइथन बनता है. फिर पाइथन को यूज करके आप कुछ और एप्लीकेशंस बनाते हो, उसको यूज करके कोई और दूसरा एप्लीकेशन बनाता है. सो दिस इज नथिंग बट अ लिंक. बाय द ठीक है, इट्स बिकम टू टेक्निकल. आपको पाइथन, बाय द वे, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मतलब पाइथन किसने क्रिएट किया है ना, उसका सोर्स कोड, एक्चुअली द टेक्निकल नेम उसको सोर्स कोड बोलते हैं. सोर्स कोड जो एक्चुअल पाइथन बनाने के लिए यूज हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो एक्चुअली ऑनलाइन गूगल करके. सोर्स कोड ऑफ पाइथन डाउनलोड, क्योंकि ओपन सोर्स है, सबको पता है. ओके चलो. सो द नेक्स्ट डेटा टाइप इज सेट. सर उसमें फिर हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या? क्या वो हमें अप्लाई नहीं होता? नहीं नहीं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ना आप. एक्चुअली वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. वो आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करोगे और आपका नाम कंट्रीब्यूटर के लिस्ट में आ गया, तो आप गॉड लेवल प्रोग्रामर, गॉड लेवल ऐसा है. लोग आप लोगों को फ्री, मतलब बड़े बड़े कंपनीज बुलाते हैं लिटरली. एक्चुअली python.org कोई देखा है क्या? python.org जो है ये मतलब एक एनजीओ है जो पाइथन प्रोग्राम बनाया. जिस एनजीओ ने, उसको पाइथन फाउंडेशन बोलते हैं. पाइथन फाउंडेशन, पाइथन फाउंडेशन नाम की कंपनी है जिसने पाइथन बनाया और ओपन सोर्स किया है. और इधर कहीं तो है कंट्रीब्यूटर्स लिस्ट, पाइथन डेव लिस्ट शायद, देखिए. और डेवलपर समवेयर पाइथन का कंट्रीब्यूटर्स का लिस्ट है इधर. और इस कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के नाम में आपका नाम आ गया तो बहुत बड़ा हो गया ये. मतलब कैन यू इमेजिन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है. दैट इज वेरी बिग, मतलब अचीवमेंट बोला जाता है. जो भी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है, उसको कंट्रीब्यूट करना इज वेरी वेरी बिग डील इन प्रोग्राम आईटी फील्ड. और कोई भी प्रोग्राम ले लो आप, ओपन सोर्स बहुत सारे एप्लीकेशंस है. बाय द लिनक्स प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओपन सोर्स है, उसका भी कोड आता है. ओके, लेट इट बी, दैट्स अगेन अ टू वास्ट फील्ड है आईटी. सो कम बैक टू द पॉइंट, हम कहाँ थे? सेट एंड फ्रोजन सेट. सो लिस्ट जैसे हम करली ब्रैकेट में लिखते थे, सिमिलरली की एंड वैल्यू लिखते थे ना, सिमिलरली करली ब्रैकेट में सिर्फ वैल्यू लिखेंगे तो वो बन जाएगा सेट. ये देखिए, करली ब्रैकेट, वैल्यूज सेपरेटेड विथ कॉमा, है ना, इसको बोलेंगे सेट. ये देखिए सेट, करली ब्रैकेट. बाय द वे, एक प्रॉपर्टी सेट का क्या है कि ये डुप्लीकेट नहीं लेता. जैसा लिस्ट टपल डुप्लीकेट लेते हैं ना, वैसे सेट डुप्लीकेट नहीं लेता. और सेट कसं लिहायचं? माय सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट वैल्यूज, एंड रन करो इसको, और इसका टाइप भी चेक करो, क्या आएगा? सेट. ओके. और देयर इज वन मोर कॉल्ड फ्रोजन सेट. जैसे हमने लिस्ट और टपल में डिफरेंस देखा, लिस्ट क्या होता है? चेंज होता है, आप चेंज कर सकते हो. वैसे टपल चेंज नहीं कर सकते, मतलब ऐड एंड रिमूव. वैसे ही फ्रोजन सेट मतलब ऐड एंड रिमूव नहीं कर सकते, सेट मतलब ऐड एंड रिमूव कर सकते हो. बाय द वे, ऐड एंड रिमूव मतलब, डू यू रियली थिंक इसको मैं ऐड बोलता हूँ क्या? मतलब सॉरी, इफ आई ऐड समथिंग लाइक दिस, तो ये ऐड हो गया. और आप बोलोगे सर फ्रोजन सेट आपने डिक्लेयर किया है, मतलब टपल में इफ आई ऐड समथिंग एल्स, सॉरी,
लेट्स टेक एन क्विक एग्जांपल. ये बनाना था, राइट? इफ आई ऐड समथिंग, चलो टेक मैंगो. अभी फ्रूट्स मैंने प्रिंट कर रहा हूँ. सर आपने बोला था इसमें ऐड नहीं होता, बट ये तो ऐड हो रहा है. ऐसे किसी को लग रहा है क्या? दैट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन. मतलब टपल का प्रॉपर्टी ऐड, कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होता, बट सर आप तो ऐड कर रहे हो यहाँ पे कॉमा करके. ये देखिए, तो इसको मैं कैसे टपल बोलूंगा? इम्यूटेबल कैसे हो गया ये? हाँ सर, मतलब अगर ऐसे लॉजिकली सोचे तो हाँ, और प्रोग्रामिंग में सोचे तो नहीं ऐसे. हाँ, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है ना, मैं ये कोड चेंज कर रहा हूँ. मैं कोड चेंज करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा ना. मतलब आई एम चेंजिंग द कोड. एक्चुअल प्रोग्राम चेंज कर रहे हो आप, इसीलिए ये आपको लग रहा है. बट इम्यूटेबल कैसे? ये फ्रूट्स को देयर इज फंक्शन कॉल्ड ऐड, जो प्रोग्रामेटिकली ऐड करता है. ऐड, ओके. और अपेंड, अपेंड ऐसे नाम के फंक्शंस आते हैं. तो ये फंक्शन क्या करते हैं? अपेंड में मैं कुछ भी डालूंगा वैल्यू, तो इसका काम क्या है? इसका काम है इस लिस्ट में जाके ऐड करना इंफॉर्मेशन. फ्रूट्स डॉट अपेंड करूंगा ना, तो इसमें जाके वो ऐड हो जाएगा. ये प्रोग्रामेटिकली होता है, और ये लिस्ट के लिए वर्क होता है. बट टपल के लिए वर्क करूंगा ना, तो ये देखिए, ये क्या बोलता है? टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड अपेंड. मतलब टपल के लिए अपेंड नहीं होता. यही मान लीजिए मैंने लिस्ट बना दिया. इसको लिस्ट कैसे बनाना है? स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ बस. और एक बार रन कीजिए, रन कीजिए, देन प्रिंट फ्रूट्स. ये देखिए 10 हो गया. ऊपर फ्रूट्स नाम का क्या था? एक लिस्ट था जितने ग्रेप्स थे. यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया, तो ये क्या हो रहा है? प्रोग्रामेटिकली ऐड हो रहा है ना. तो ये टपल में नहीं होता. दैट्स अ इम्यूटेबल म्यूटेबल प्रॉपर्टी. सिमिलरली सेट ते 2 वेळा कसं काय ऍड झालं? सर 2 वेळा कसं काय आलं 10? मी 2 वेळा रन केलं मॅडम हे सेल. अजून एकदा रन करू. इथे बघा 31 दिसतंय, 32 झालं. 3 अच्छा, वेळा म्हणजे जितक्या वेळा रन करन तितक्या वेळा ते डबल ऍड होत. जाईल ते. हा, कारण तुम्ही प्रोग्राम रन करताय ना, कोड रन करताय, राईट? सो दॅट्स व्हाय बी केअरफुल. प्रोग्राम मल्टिपल वेळा रन नका करू, नाहीतर हे असे ऍड होत जातात. हा सर, अपेंड हा लिस्ट मध्ये ऍड करण्यासाठी यूज होतो ना? हो. ओके सर, मला हे एक क्वेश्चन आहे की आपण फ्रूट्स ब्रॅकेट मध्ये आपण समजा 0 लिहिलं, नाही इथं इथं खाली अपेंडच्या खाली इथं हा ब्रॅकेट मध्ये 0 आणि इक्वल टू आपण 10 केलं, इक्वल टू 10. हा, सांगा. तर ते रिप्लेस करतं का ऍड होतं? म्हणजे बाय द वे, व्हाय इट विल ऍड? बाय द वे, जस्ट अ सेकंड, बिफोर दिस, हे काय आहे? याला म्हणतात असाइनमेंट ऑपरेटर. याला म्हणतात असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट म्हणजे असाइन, इकडून इकडं व्हॅल्यू असाइन करतं. अँड दिस वर्क्स फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. राईट टू लेफ्ट. ओके. असाइनमेंट म्हणजे जसं नंबर 1 इज इक्वल टू 10, तर मेमरी मध्ये हे कसं दिसतंय? एक ब्रॅकेट आहे असं आधी बनणार, त्याला नाव येणार नंबर 1, आणि त्याच्या आत 10 नंबर हे लिहिलं जाणार. का? कारण हे राईट टू लेफ्ट जातंय, म्हणजे 10 नंबर याच्या आत जातोय. असं प्रोग्राम, असं पायथन डेव्हलप केलेलं आहे. याला म्हणतात असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू ला. तर सिमिलर लॉजिक तुम्ही इथे अप्लाय करा. हे काय झालं? असाइनमेंट ऑपरेटर. सर, मग आपली लिस्ट चेंज होऊन म्हणजे पुढच्या वेळेस जेव्हा आपण रन करतो तेव्हा तिथं 10 येईल का? येस, लेट्स ट्राय. फ्रूट इथं आहे, प्रिंट करा फ्रूट. प्रिंट फ्रूट. बाय द वे मॅडम, हे 4 आहेत ना, आता 5 होईल का? परत आपण रन करतोय ना हे पूर्ण सेल, आणि ते ऍपलच्या जागी 10 रिप्लेस होईल ना? येस, एक्झॅक्टली. आणि हे सर मग इंटेलिजंट आहेत. तर हे बघा, इथं
हा नथिंग बट हा तुम्हाला काय देतो, व्हेरिएबल. म्हणजे आउटपुट म्हणजे एक व्हेरिएबल क्रिएट झाला ना हा. इथं Okay. 0च्या जागी 4 करा, 0 1 2 3 4 वाला चेंज होईल फक्त, बस. सो 4 वाल्याला किती करायचं, 50 करूया, रन करा. हा बघा इथे 50 झाला, कारण हा असाइन करतो ना. सर इक्वल मग टू म्हणजे त्याला म्हणतात इक्वल टू ऑपरेटर पायथन मध्ये. हो, लॉजिकल ऑपरेटर वर शिकलो आपण कुठेतरी. इक्वल टू म्हणजे कम्पेअर करतं. हे बघा इथे 3 इक्वल टू 3, जर मी इथं 3 इज इक्वल टू 3 केलं असतं तर एरर दिला असतं त्यांनी मला. हे बघा दिलं एरर, एक्सप्रेशन कॅन नॉट असाइनमेंट. डू यू मीन हे पायथनच तुम्हाला सांगतं. तुम्हाला हे म्हणायचं आहे का, कारण असं कधीच नाही होत. कारण 3 वाल्याला 3 कसं देणार, राईट? क्लिअर? ओके. हो सर, मला हे विचारायचं आहे की ते आता लिस्ट मध्ये चेंज झालं, टपल मध्ये होणार नाही, बरोबर? हा, करून बघा. चलो लेट्स ट्राय. त्या फ्रूट वाल्यालाच टपल करतो मी. हा इथे लिस्ट, त्याला टपल झाला. टपल बाय द, इज इट टपल और नॉट? हो, येस. कसं टपल, कसं कळतंय टपल झालं? ब्रॅकेट्स. हा, ब्रॅकेट आणि कॉमा सगळे म्हणजे कोलन वगैरे. ओके, लेट्स रन दिस. इथं आउटपुट मध्ये तुम्ही टपल बघू शकता. हे काय नाहीये. चलो लेट्स रन दिस. आला? कुठे एरर आहे बघा, एरर कुठे आहे? सर अपेंड. फ्रूट अपेंडला. सर पण मला हे बघायचंय, ते फ्रूट 4 ते 1 मिनिट अपेंड तुम्ही काढू शकतात का थोडं? याला हा, कमेंट. कमेंट करून टाकू आणि रन. ओके तर सर थांबा, ते इक्वल टू झालं. फक्त ओके, इक्वल टू 4. ओके. हा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आयटम असाइनमेंट. तुम्ही टपल चेंज करणार आहे ना, टपल चेंज करता याचा अर्थ. पण टपल काय आहे, टपलची प्रॉपर्टी इम्युटेबल. टपल कॅन नॉट बी चेंज्ड. तुम्ही काही करा, चेंज नाही होत, कारण ते तसं डिझाइन केलेलं आहे. ओके, क्लिअर सगळ्यांना? हो सर. सिमिलरली सेट पण आपण जे बघत होतो ना, इथे पण बघू शकता. हे बघा मी 15 असं 2-3 वेळा लिहिलं ना, तरी आउटपुट माझं, सॉरी, सेट प्रिंट करून बघू. कॉपी, इथे प्रिंट करा. हे बघा इवन 14 पण डबल वेळा लिहिलं ना, तर तो डुप्लिकेट घेतच नाही. काही करा तुम्ही, डुप्लिकेट घेत नाही. पण हे बघा मी असं लिहिलं तर तुम्ही तर म्हणाल सर घेतलं डुप्लिकेट. कॅन एनीवन एक्सप्लेन व्हॉट इज दिस? इथून तुम्हाला फरक कळून जाईल लगेच. स्ट्रिंग आणि इंटिजर. हा, बाय द वे डुप्लिकेट म्हणजे सेम डेटा टाईप. हे तुम्ही टेक्स्ट लिहिली, टेक्स्ट, आणि हे नंबर आहे. तुम्ही म्हणताय नंबर आणि टेक्स्ट सेम. कॅन इट बी पॉसिबल? तुम्हाला सॅलरीच्या ऐवजी टेक्स्ट मध्ये सॅलरी दिली तर चालेल का? हा, 15,000च्या जागी, ओके व्हॉट एव्हर युअर सॅलरी, सपोज युअर 1 लाख सॅलरी, तुम्हाला ही सॅलरी मिळते आता, राईट? मी याला टेक्स्ट मध्ये सॅलरी देतो, असं चालेल? येस सर, नो? दॅट्स हाऊ यू आर कम्पेअरिंग हिअर. तुम्ही एकाकडे नंबर म्हणताय, एकाकडे टेक्स्ट म्हणताय, राईट? इट हॅज डिफरंट मिनिंग. त्यामुळे थोडं लक्ष द्या. हे खूप ट्रिकी क्वेश्चन्स आहेत. इंटरव्ह्यू मध्ये असंच विचारतील किंवा असं आउटपुट दाखवतील आणि सेट मध्ये ते झालंय असं दाखवतील. दॅट इज नॉट पॉसिबल. दॅट्स वाय नंबर मध्ये तुम्ही हे पण नाही, हे बघा हे पण नाही घेत, कारण दिस इज अगेन नंबर. इवन दो इट इज फ्लोट, इट विल नॉट टेक दिस. ओके, क्लिअर? गुड. आय एम व्हेरी इम्प्रेस्ड अँड हॅपी टू, म्हणजे तुम्ही विचार करताय आणि इम्प्लिमेंट करताय तुमचं लर्निंग. क्युरियोसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वाईल लर्निंग. तर असंच क्वेश्चन्स विचारा, असंच क्वेश्चन तुम्ही तुमच्या लॅपटॉप मध्ये ट्राय करा रन करायचं रॅन्डमली, आणि मग आपण दाखवू, आपण वी कॅन, म्हणजे आपण बघू शकतो कुठं चुकतंय, काय चुकतंय, है ना? ओके.
सर मला हे असं जनरल क्वेश्चन होता की म्हणजे डेटा अनालिसिस साठी म्हणजे आपल्याला पायथन कुठपर्यंत यायला पाहिजे म्हणजे जेवढा आपण शिकवणार आहे तिथपर्यंत यायला पाहिजे. आपण बेसिकच शिकवणार आहे, आपण ऍडव्हान्स नाही शिकवणार आहे. कारण ऍज अ डेव्हलपर आपण नाही शिकणार आहे पायथन. ऍज अ डेव्हलपर शिकायचं असेल तर तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चर प्लस क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यायला पाहिजे. हे कॅन यू ऑब्झर्व दिस? हे काय म्हणतात क्लास लिस्ट. तर हे क्लास काय आहे हे माहित पाहिजे पहिल्यांदा, जर तुम्हाला डेव्हलपर बनायचं आहे पायथनचं. मग तुम्ही विचाराल सर इतर क्लास लिस्ट आली आणि इथं फक्त लिस्ट आलं, असं काय येतंय हे माहित पाहिजे. मग क्लास ऑब्जेक्ट डेव्हलपर रिक्वायरमेंट, instance of a class object and class ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. 4 प्रिन्सिपल्स काय आहेत? 4 प्रिन्सिपल्स: abstraction, inheritance, polymorphism, inheritance, encapsulation. राईट. तर हे सगळ्याचे मिनिंग माहित पाहिजे, ते कसं इनकॉर्पोरेट करायचं पायथन मध्ये हे माहित पाहिजे. दॅट बिकम्स अ डेव्हलपर व्हर्जन. बट ठीक आहे, रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम, राईट? yes रन टाइम आणि कुठलं असतं? अरे हे रन टाइम अँड काहीतरी कंपाइल टाइम. येस, सॉरी. रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम, कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिझम आणि मेथड ओव्हररायडिंग, फंक्शन ओव्हररायडिंग, राईट? मेथड ओव्हरलोडिंग. हे सगळं काय आहे हे सगळं माहित पाहिजे, देन यू बिकम अ डेव्हलपर. पण ऍज अ अनालिस्ट एवढं काय गरज. ओके, क्लिअर सगळ्यांना? दोज हू डोंट नो, हे सगळं आता जे सांगितलं इट्स ओके. ऍज अ अनालिस्ट तुम्हाला हे माहित असणं गरजेचं नाही. बट दोज हू नो जावा वगैरे ज्यांनी शिकले त्यांना ते माहित असेल सगळं. सर जावा नाही, C++ सोपी आहे जावापेक्षा. जावा खूप लेंदी आहे. हा सर, त्याचे सिंटॅक्स खूप मोठे आहेत, ते तेवढे नाहीत होत. ओके. बट जावा इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्युअर्ड लँग्वेज. तुम्हाला माहित आहे सगळे मशीन्स वगैरे जे बनतात, तुम्हाला एटीएम वापरताना पीओएस मशीन म्हणजे टॅप करून ते मशीन येतात ना, टॅप करा, स्वाईप करा, ते सगळे मशीन जावा मध्ये बनतात. कारण जावा इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्युअर्ड लँग्वेज म्हणतात. पायथनला हॅक करू शकतात तुम्ही. Sir, all banking project are done in Java. आणि सगळे बँकिंग रिलेटेड सगळे जावा वगैरे. आणि जावा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट लँग्वेज, म्हणजे वन ऑफ द फास्टेस्ट वेगळी आहे, फास्ट लँग्वेज आहे. सो गुड देन. आय नो थोडा लेट झाला आपल्याला, बट इट वॉज नो प्रॉब्लेम सर. टुडे आज व्यवस्थित झालं आपलं सेशन. यू थोडं ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन, सो थँक्स अ लॉट. असंच रोज पार्टिसिपेशन दाखवा, मला पण 4 गोष्टी कळतील आणि मग तुम्ही मला सांगा समजावून सर हे असं नसतंय. ओके, जस्ट किडिंग, बट ठीक आहे. ओके, चलो देन. थँक्यू, थँक्स अ लॉट. ओके, बट आय वॉन्ट यू टू ट्राय. सगळं ट्राय करा. प्रत्येक जे प्रॉब्लेम वाटतंय ना तुम्हाला, सर हे असं का नाही होत, डिक्शनरी मध्ये 1 नंबर टाकल्यावरती येतंय की नाही, ट्राय करा, रन करून बघा. मला इन्स्टॉल करायचं होतं, काय करायला लागेल ते? म्हणजे युट्यूबला आहे का? डे 1 आणि डे 2 बघा सगळे. डे 1 ला डे 2 ला नाहीये सर, ते मी 2 लेक्चर बघितले. नाही, असं पॉसिबलच नाही होणार. पण ठीक आहे, तुम्ही गुगल ड्राईव्ह मध्ये आपल्याकडे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत पायथन कसं इन्स्टॉल करायचं. गुगल ड्राईव्ह मध्ये एक फोल्डर आहे, तिथं पायथन इन्स्ट्रक्शन्स आहेत इन्स्टॉलेशन फोल्डर मध्ये. ते इन्स्ट्रक्शन तुम्ही फॉलो करू शकता. वर्ड फाईल आहे, एकदम तुमचं पूर्ण इन्स्टॉल होऊन जाईल विदाउट एनी डाऊट. ओके ओके, गुड देन. तुम्हाला काही इश्यू आला तर स्क्रीनशॉट पाठवा, मेसेज करा व्हॉट्सअप वरती, विल रिप्लाय. ठीक आहे सर. सो थँक्यू, थँक्स अ लॉट. गुड नाईट. Good night. Bye. Have a good